ویلکم بیک ناصر صاحب. ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کنزیکٹیو سیکنڈ ٹائم جو وزیر اعظم بنے وہ شہباز شریف تھے. کل وہ منتخب ہوئے اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد ہی ان کی منتخب ہونے کے بعد ہی چین کی طرف سے مبارکباد آئی ان کے صدر وزیر اعظم کی طرف سے, اور آج حلف لینے کے بعد سعودیہ سے, ترکی سے, ملیشیا سے, یہاں سے مبارکبادیں آئی. تو ایک تو ان انڈورسمنٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور دوسرا ان کے وزیر اعظم بننے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے 3 ممالک بڑا پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں. پوری دنیا بھی آپ سے ناراض ہو جائے, رس جائے نا, تو 3 ممالک نہیں ہونی چاہیے. اور جو خان صاحب کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ انہیں 3 ملکوں سے ہی وہ لڑائی لے بیٹھے تھے فار وٹ ایور ریزنز. باقی دنیا تو چھوڑ دیں, آپ کے امریکنز ہیں, سعودیز ہیں, چائنیز ہیں, یہ پاکستان ان 3 ملکوں کو بغیر وہ لائک اٹ اور ناٹ یہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے, دوست ہونے چاہیے. اور آپ ان تینوں کے درمیان آپ نے بیلنس کیسے رکھنا ہے یہ آپ پہ اگر منحصر ہے کہ امریکہ اور یہ چائنا کی جو لڑائیاں ہیں آپس کی, آپ نے کہاں کھڑے ہونے, لیکن یہ تینوں آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. اب خان صاحب کے ساتھ یہ تینوں نہیں تھے, خان صاحب نے ان تینوں کو پرے کر دیا یا ان تینوں نے ان کو پرے کر دیا خان صاحب کو, جس طریقے سے آپ دیکھنا چاہیں. اب ان کے لیے بڑی صحیح آف ریلیف ہوگی اس حکومت کے لیے, نئی کے لیے, جو اس وقت اتنے بڑے ایک اس دباؤ کا شکار ہے, کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی. کل ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ایک ڈیفینسو اپروچ تھی جو کہ حکومت کی ہونی چاہیے کہ اپوزیشن تو چاہتی ہے ہمیشہ کوئی جھگڑا ہو, پھڈا ہو, فساد ہو, ہر دور کی اپوزیشن چاہتی ہے تاکہ پارلیمنٹ نہ چل سکے. سو انہوں نے بڑا وائزلی اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے تک تو نہیں گئے, لیکن ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑی بتا رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب سب کی. بالکل مطلب ہے ان کے انرجی لیول لو تھے, ان کے فیس ایکسپریشن بالکل مطلب کیا کہنا چاہیے کہ اگین ویری پور. ایک وکٹر ہوتا ہے نا, جیت کے بندہ آتا ہے, اس میں آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, کانفیڈنس ہے, اونرشپ ہے. اونرشپ آپ کو نظر نہیں آ رہی, پرائم منسٹر آفس کی ہو, پارلیمنٹ کی ہو, ووٹنگ کی ہو, اندر سے جو اسٹرینتھ آتی ہے نا کہ یس آئی ہیو ون, وہ چیز وہ مسنگ تھی. سو وہ چیزیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج رہیں گی. لیکن جو صحیح آف ریلیف ہے ان کے لیے وہ یہ تھا کہ ان کو 3 ملکوں کے انڈورسمنٹ چاہیے تھی, جو میں نے ابھی کہا, امریکنز کی, سعودیز کی اور چائنیز کی. میرا خیال کو مجھے بتا رہا تھا امریکن ایمبیسڈر نے شاید ٹویٹ کیا ہے ایک ہی بات, جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سفیر ہیں, تو انہوں نے اگر ٹویٹ کیا تو اٹ مینس کہ انہوں نے حکومت کو اگر ریگنگ کے جو ان پہ الزامات تھے, اسٹولن ان کے مینڈیٹ الزامات تھے, اور امریکہ کی بڑی ہمارے پہ بڑی ایک وہ ٹائٹ گرپ رہتی ہے کہ امریکن وچ وے اس میں سوئنگ کرے گا کہ وہ آپ کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا آپ کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جیسے ہم نے 77 میں دیکھا تھا کہ الزام لگتے تھے, بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا جو امریکن ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, اپوزیشن کے ساتھ کھڑے تھے, جو بھٹو صاحب نے تقریریں بھی کی, وہ ساری چیزیں. تو آج جو 3 ان کو میرا خیال پیغامات ہیں, حالانکہ اگر ایران کی طرف سے بھی آیا ہے, پھر اس کے بعد میرا خیال ہے ملیشیا کی طرف سے آیا ہے, اچھا تاجکستان ہے, وی آر ویٹنگ, انڈیا کی طرف سے میرا خیال ہے ابھی ایک بگ نیبر ہے کہ انڈیا کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو مودی صاحب نے بڑا ایک اچھا لیٹر بھیجا تھا, یہ جب یہ پرائم منسٹر بن رہے تھے, ایک مطلب ویری پازیٹیو لیٹر بھیجا تھا. اب کی دفعہ کیا کرتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں وہاں سے یا وہ کو لیٹر بھیجتے ہیں ان کو پرائم منسٹر آف یہ پاکستان کو, جیسے عمران خان صاحب کو بھیجا گیا تھا, یا جیسے ہم نے یہ ماضی میں دیکھا نواز شریف صاحب کو آتا تھا. تاجکستان کی طرف سے آیا ہے, تاجکستان کا میں نے کہا ہے. اب چائنا جو ہے, چائنا نے بڑا انتہائی پرجوش قسم کا کیا. سب سے بڑھ کے جو آپ کو لگتا ہے جو ایکسائٹیڈ ہے وہ آپ کو سعودی عرب ہے, مطلب وہ ویٹ کر رہے ہیں, کہا جاتا ہے کہ سعودیز اور چائنیز جو ویٹ کر رہے ہیں حکومت کی فارمیشن کا. سو ان کی طرف سے بڑا انتہائی ایک جو بیان ہے ایم بی ایس کی طرف سے, محمد بن سلمان جو ہے کراؤن پرنس ہے. سو ایک برٹن ہے, برٹن از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان, کہ برٹن نے یہاں پہ اگر نئے وزیر اعظم کو دی ہے یا انہوں نے نہیں دی, کیونکہ برٹن کے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اب یہ ہوئی تھی دھاندلی کے الزامات لگے تھے, تو برٹن کا بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ایک وہ آیا تھا. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ برطانیہ نے بڑا اسٹرانگ ورڈڈ اس پہ کہا تھا, انہوں نے irregularities کے حوالے سے بات کی تھی, جو پاکستان کے لیے بھی ذرا آپ کہہ سکتے انیکسپیکٹڈ سی تھی. ایسے یورپین یونین نے بھی کہا الیکشن پہ, انہوں نے سوالات اٹھائے, کوشچن اٹھائے. ابھی تک میرا خیال یورپین یونین کی طرف سے جب ممالک کی طرف سے کوئی بہت بڑا نہیں ہے, رشینز ہیں اور یہ خطے کے ممالک ہیں یا دنیا کے ممالک میں بھی آج کل میں وہ شروع ہو جائے گا. لیکن ان کے لیے جو صحیح آف ریلیف ہے وہ یہ 3 ممالک ہیں, امریکنز ہیں, سعودیز ہیں, وہ ہیں. سو وہ ان کی طرف سے آگے تھوڑے سے ریلیکس ہوں گے. لاسٹلی میرا خیال میں بڑے چیلنجز ہیں ان کے لیے, وہ یہی ہے اپنے ان کی لیجیٹیمیسی.
अपनी लेजिटिमेसी को आप अली कैसे। अमीन गंडापुर नहीं थे आज हलफ बर्दारी की तकरीब में, अब वो केपी के वजीर आला हैं, तो ये मामला तो बहुत ज्यादा एक रिफ्ट की तरफ, जिस तरह क्या वो जंग लड़ी जा रही है, ये पहले भी हमने माजी में इस तरह चीजें देखी। बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब की इसी तरह की टग ऑफ वार थी, हमने 88 में देखी, फिर उसके बाद 90s में देखी। सो ये माजी में भी होती रही। अपने वोटर को आपने रखना है कि हम किसी से सुलह नहीं कर रहे, सफाई नहीं कर रहे, हम लड़ाई के मोड में। सो उनका गंडापुर साहब का ना आना वो इतना बड़ा कोई इन द गिवन सिचुएशन, जब वो समझते हैं हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हमारी वोमेन सीटें चोरी हो गई हैं, हमारा बंदा जेल में रखा हुआ है, मेरा ये ख्याल है नॉर्मल रिएक्शन है। अगर वो चले जाते तो उनका जो वोटर है वो रिएक्ट करता। अब ये पार्टी जो तरीके इंसाफ किसी हद तक ये अपने वोटर्स जो अपने सोशल मीडिया के हाथ हाईजैक भी हो चुकी है। अब इनको उनका भी ख्याल करना पड़ता है कि पब्लिक परसेप्शन क्या है हमारे बारे में, लोग क्या कहेंगे, हमारा वोटर क्या कहेगा। यस, सो ये मतलब पीपल प्लीजिंग की तरफ चले गए हैं कि वो स्ट्रेटेजी रखो जो लोगों को खुश करे, ना कि जो सिस्टम या हुकूमत या जमहूरियत उनको वो बाद में देखते हैं, पहले वो ये देखते हैं हमारा वोटर जो है, हमारा नैरेटिव जो है कहीं के, वो तो ये नहीं समझ रहा कि हम बिक गए हैं, झुक गए हैं, हमने कंप्रोमाइज कर ले। सो ये पहले सोशल मीडिया देखते हैं, फिर अपने लोग देखते हैं, फिर उनके बाद उनकी आप कह सकते हैं तवक्कुआत देखते हैं, उसके मुताबिक फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। सो ये भी उनमें से मेरा ख्याल एक थी। अच्छा क्लास साहब, ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब के घर ये छापे का मामला हुआ, उनकी तकरीर हुई, उसके बाद ये छापा हुआ, अब ये कोई कब्जे वगैरह का कहा जा रहा है, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी अजीब सी है कि वो सदर के उम्मीदवार हैं और उनके घर पे छापा, ये किसी और टाइम पे नहीं मारा जा सकता था? दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई मस्ट से कि भाई एक आपके मेंबर है पार्लियामेंट के, उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की है जो पूरी कौम ने सुनी है, लाइव की है, उसके बाद उन्होंने वो आके सदारती उम्मीदवार बने हैं और बनने के बाद उनके घर पे छापे पड़े होंगे। चाहे अब आप लाख कहते रहें ये बिल्कुल जेन्युइन था, बिल्कुल कब्जे हो रहे थे दुनिया जहाँ की, जो भी आप वहाँ से चीज़ें निकालना चाहे निकल सकती हैं, लेकिन कोई टाइमिंग वाली बात कि इस वक्त जो बंदा आपको सदर का इलेक्शन लड़ रहा है, कौमी असम्बली के मेंबर है, एक दिन पहले उसने तकरीर की है जो आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन की है उन्होंने, उसके बाद जाना इसका कोई मतलब बात हमें समझ नहीं आती। जो लोग ये फैसले कर रहे होते हैं काम क्यों करते हैं, मतलब कोई थोड़ी सी कोई एक कॉमन सेंस होती है, कोई थोड़ी सी चीजें होती हैं। आप मतलब महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनकी बड़ी सारी एक फॉलोइंग है, पश्तून एक नेशनलिज्म के वो हैं, वो चैंपियन है आज के नहीं, बहुत पुराने। उनके वालिद साहब जो हैं समद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो कांग्रेस के मेंबर थे, उनकी अपनी एक राय थी, ओपिनियन थी, फेयर एंड ऑफ पाकिस्तान बना, उसके बाद वो अपने उस पर चलते रहे। आज उनके घरों पे आप छापे मारे, यही थे कि इनके भाई गवर्नर थे, इनको जो नवाज शरीफ साहब ने गवर्नर लगाया था, इनकी फैमिली के लोग उसमें जो असम्बली में भी थे मखसूस सीटों पे, और वो उसके बाद वजीर भी थे, यहाँ भी थे। उस वक्त सैल्यूट बज रहे थे इन तमाम लोगों को। आज जब उन्होंने वहां पे उन्हें तकरीर कर दिए या वो चले गए हैं उसमें सदारती इलेक्शन लड़े, तो इस तरह के स्टेप से आपको मजीद एक चीज आती है की तरफ लेके जाते हैं, मतलब नेगेटिव बदनाम करते हैं, मैं डिसरेप्यूट करते हैं, और इस तरह की चीजें जब करते हैं इससे नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदे नहीं होते, कोई फायदे नहीं होते। ऑलरेडी आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, नैरेटिव जो है इतना पुअर है, लोग आपसे इन्हीं बातों पर खाइफ हैं और फिर ये एडिशन। अच्छा क्लास, हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है। ये जरा गिलानी साहब का मामला कुछ अजीब सा हुआ, उन्होंने सेनेट छोड़ा कौमी असम्बली के लिए, फिर अब कौमी असम्बली छोड़ दी, वापस सेनेट में चले गए, तो ये क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट इज ही एक्चुअली लुकिंग एट? गिलानी साहब को जो मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो ये बताया गया है, जो मेरे कोई सोर्सेज हैं कोई पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं गिलानी साहब ने फैसला जो किया था नेशनल असेंबली में जाने का, ये इन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप से कोई मशवरा नहीं किया था। ये मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन जिस सोर्स ने मुझे बताया वो इतने जरदारी साहब के करीब हैं और क्रेडिबल हैं, आई कुडंट से नो। मैंने कहूँगा कि नहीं जनाब रऊफ साहब मान लें कि गिलानी साहब ने फैसला खुद किया है, क्योंकि एक जो कौमी असम्बली की शान जो है ना वो सेनेट वाली नहीं है। अब डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, वो वजीर आजम रहे हैं गिलानी साहब, 85 से ऑनवर्ड जो है कौमी असम्बली में वो आते रहे हैं। मेरे ख्याल 2000 ये हो गया 18 की असम्बली में शायद इलेक्शन हारे थे, पहले तो जीतते हैं, वजीर आजम बन गए थे। अच्छा, उसकी अपनी शान होती है डायरेक्ट वोटों से आना। अच्छा क्लास साहब, अपने कमेंट्स को जरा होल्ड कीजिएगा, हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद भी क्विकली हम इसको रैप अप करेंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब, आप गिलानी साहब के, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से मैंने तो उनकी बात को यकीन नहीं किया, मैं हो नहीं सकता गिलानी साहब इतना बड़ा स्टेप लें, पर उन्होंने कहा जी आप मान लें कि वो इंटरेस्टेड थे कि मैं पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में रहूं। शायद उनके जहन में ये हो कभी भी कोई चांस बन सकता है मैं दोबारा वजीर आजम बनने का, क्योंकि हर पार्लियामेंट में 2 वजीर आजम बने हैं, आपको पता है। तो इसमें भी तवक्को तो ये की जाती है कि अपनी अगर पैटर्न रहेगा, और कहीं पे चांसेस पॉलिटिशियन को मिल भी जाते होते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अब वो गिलानी साहब वो सेनेट के लिए जा रहे हैं दोबारा, वहां पे भी सीट अप्लाई कर रहे हैं, और खबरें आ रही हैं। लेकिन इन पे दबाव भी है, जरदारी साहब को पिंडी से कॉल भी है ये बड़े घर से कि आप अनवर उल्लाह काकड़ साहब को कंसिडर करें, और अब तक मेरी इत्तला ये है कि ठीक है
کہ زرداری صاحب رجسٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ رجسٹ کرتے ہیں تو پھر صدارت خطرے میں پڑتی ہے کہ صدارت کا ووٹ بھی انہوں نے لینا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑی یہ کل اس پہ ہم ذرا ٹرکی سچویشن بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پروگرام دیکھنے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.